समर्पित होई प्रार्थना यीशुଙ୍କ नामରେ मांगिले आमेन। आजिर ध्यान निमंते आम्भे माने पाठ करिबा बाइबलर एक जना शुणा शास्त्रांश माथियो 5 अध्याय ताहार 7 पद। दयालु लोके धन्य, दयालु लोके धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे। जो तेलुगु माँ माने बुझी पारु नांती जदि संभव केही जणे जे तेलुगु जानती आउ ओडिया भी जानती तांको मझिरे बसिकी धीरे धीरे तांको अनुवाद कले से माने शुणी बुझी पारिबे। एमती भी हुए, एटा नुआ लागुथिबो किंतु एमती भी हुए। कम लोक जदि थांती तो सेमान को पाखरे जणे बसिबो आउ धीरे धीरे तांको सुनाउथिबो अनुवाद करिके, तो सेमाने भी वाक्य बुझी जिबे। यदि सेमती कार आह्वान अच्छी बोली लागुची आपण आहूत मनोनीत ही सेठाको चली जातु। आउ थरे पढ़ंतु, माइक रे पढ़मा। दयालु लोके धन्य, हाँ माइक रे मध्ये टिके जीवन थिला परि पढ़ो। दयालु लोके धन्य, दयालु लोके धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे, कारण से माने दया प्राप्त हेबे। बाइबलर एही शास्त्रांश आम समस्तंकर अति सुपरिचित एक अंश अटे। प्रभु को लोक माने जीशु ख्रीष्ट पर्वतरे उपवेशन कला परे से मुख फिटाई अपना लोक मानंकु शिक्षा देबाकु आरंभ कले। से कहउछंती दयालु लोके धन्य कारण से माने दया प्राप्त हेबे। प्रभु को लोक माने मो बाइबलरू 3 गोटी घटना आपण मानक सम्मुखरे रखिबी। वास्तव रे Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. जो माने अन्य को दया करंती से माने ईश्वरंक ठारू दया प्राप्त हुवंती। बाइबलरू 3 गोटी घटना मध्यरू प्रथम घटना हैला राहाब बेश्यार घटना। प्रभु को लोक माने दया Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. बाइबल रे Praise the Lord. Praise the Lord. बाइबल रे दया प्राप्त हेबा निमंते केतेक उपाय अछि। तन मध्यरु गोटिए उपाय हेउछि दयालु लोके ही दया प्राप्त हेबे। किंतु आउ केतेक उपाय अछि।
Praise the Lord. Hallelujah. घटना दयालु लोके दया प्राप्त हेबार घटना मध्यरे राहाब बेश्यार घटना जिहोशुआ 2 अध्याय ताहार 12 पद केही जणे पढ़ंतु माइक रे पढ़िबे जे भी पढ़िबे माइक थिबा लोक प्रार्थना एणु एबे विनय करूअछि तुम्हे माने सदाप्रभुଙ୍କ नामरे मो संगे एक शपथ कर मु तुम्भ मानक प्रति दया करिअछि ए हेतु तुम्हे माने मध्य जे मो प्रतिकूल प्रति दया करिवो पितृकूल प्रति दया करिवो ए विषय रे मते एक सत्य चिन्ह दियो। हाँ एपटे गोटे माइक दे दियो शारण दीप को एपटे गोटे दे दियो 2-3 जण आशा तुमे धरिछ हो प्रार्थना रे थाओ। हाँ खोली के पढ़ो नहीं ठीक अच्छे लेखा अच्छी विनय करुअछि तुम्हे माने सदा प्रभु को नाम रे मो संगे एक शपथ कर मु तुम्भ मानक प्रति दया करिअछि एहेतु तुम्हे माने मध्य जे मो पितृकुल प्रति दया करिबो ए विषय मते एक चिन्ह दियो। प्रभु को लोक माने दया एक एई प्रकार विषय जहा बिना आमे पाप क्षमा पाई परिबा नाही आमे ईश्वर को दृष्टि रे धार्मिक होई परिबा नाही आम्हे माने ईश्वर को ठारू दया प्राप्त होई परिबा नाही। एठारे गोटिए घटना आमे देखोछु जिरिह नगरर घटना जेतेबेले 2 जण चोर जिहोशुआଙ୍କ नेतृत्व रे टिके बढ़िबो कि साउंड माइक रो काम होची हमकु सपोर्ट हेबार अछि। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया चलिबो जे जोर जदि लागुछि ताहले माइक रे कहि कि लाभ कोन कहला बेल को टिके सुविधा हेबा पई माइक। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया बोलो यीशु मसीह की हो ठीक अछि। प्रॉब्लम सेठी नहीं बाबू सेटा बुलेले किछ होबो ना ठीक अछि। ध्यान रे सहित सुनिबे पड़ोसी लोक सहित टिके हाथ मिसंतु ए जाय जदि अनै नहंती टिके हाथ मिसंतु कहंतु आज आपण बहुत ताजा देखा दउछंती टिके कहंतु हाथ मिसे कि कहंतु प्रभु आपण को कथा कहिबे बोली कहंतु शत्रु हेले मध्य कहि दियंतु टिके एबे पई बोलो यीशु मसीह की। 2 जण इस्राएलीय युवक माने जेउ माने जिहोशुआଙ୍କ द्वारा जिरिह नगर अनुसंधान करिबा पाई पठा जाइथिले आउ सेमानको पाई सही काम बहुत कष्ट एवं विपदपूर्ण काम थिला जेहेतु गोटिए देश रे जाई से देशर तदंत करी से देशर लोक न जानिला परी सबू अनुसंधान करी रिपोर्ट नहीं कि आसीबा एते सहज काम नहीं। एई काम करिबा पाई परमेश्वरंको दास जिहोशुआ 2 जण लोकंको पठाइले एक भावरे कहिबा को गले ए 2 जण ईश्वरंको सेवा
କରିବା ପାଇଁ ଯିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିରିହ ନଗରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, କୌଣସି ପାନ୍ଥଶାଳାକୁ ଗଲେ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ନଗରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଦରକାର। କେଉଁ ପଟେ ରାଜଗୃହ ଅଛି, କେଉଁ ପଟେ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରହନ୍ତି, କେଉଁ ପଟରୁ ଆମେ ଗଲେ ସହଜରେ ନଗରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, ଆଉ କେଉଁ ପଟେ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜନତା ରହନ୍ତି, କେଉଁ ପଟେ କଣ କଣ ଅଛି, ସବୁ ଯଦି ଠିକରେ ଖବର ପାଇବେ ନାହିଁ ତ ହେଇପାରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଜିରିହ ନଗରକୁ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ବିରାଟ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ବେଷ୍ଟିତ ନଗର, ଆଉ ସେ ନଗରର ରାଜା ମଧ୍ୟ ବଳବାନ, ସେମାନଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଶ୍ରେଣୀ ବୀର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଳେ ବେଳେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏହି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନଗର, କୌଣସି ସହର ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନୁକୂଳ ନ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସେବା ନୀତି, ବହୁତ ଯୋଜନା, ବହୁତ ସଂକଳ୍ପ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେପରି ଯେହୋଶୁଆ ଏକ ନୀତି ବନାଇଲେ। ଯେହୋଶୁଆଙ୍କର ନୀତି ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ନୀତି ଥିଲା କି ନଗରର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ 2 ଜଣ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଆଉ ପବିତ୍ର 2 ଜଣ ଯୁବାଙ୍କୁ ସେ ମନୋନୀତ କଲେ, ଯେଉଁମାନେ ନଗରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ପବିତ୍ରତାର ସହିତ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ସହିତ, ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ସହିତ ନିଜକୁ ରଖିବେ ଆଉ କର୍ମ କରିକି ଫେରି ଆସିବେ। 2 ଜଣ ଯୁବକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଷା ଅଲଗା, ବେଶ ଅଲଗା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ଅଲଗା, ସେମାନଙ୍କ ରୂପ ଅଲଗା। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଆମେ ଚାଇନା ଚାଲିଯାଉ ବା ନେପାଳ ଚାଲିଯାଉ ବା ଆମେରିକା ତ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଗଲା, ଯଦି ତିବ୍ବତ ଚାଲିଯାଉ ତ ଆମେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଯେ ଆମେ ଚାଇନିଜ ଲୋକ ନାହୁଁ, ନେପାଳୀ ଲୋକ ନାହୁଁ, କିମ୍ବା ଆମେ ତିବ୍ବତିଆନ୍ସ ଲୋକ ନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କ ରଙ୍ଗ ଅଲଗା, ମୁହଁ ଅଲଗା, ଭାଷା ଅଲଗା, ପୋଷାକ ଅଲଗା ଅଟେ। ଠିକ ସେହିପରି ଯଦି ସେମାନେ ଆମ ଦେଶକୁ ଆସିକି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ହେଁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ବି କହିବେ, ଆମ ପରି କଥା ହେବେ, ଆମ ପରି ଆଉ ଖାଇବେ ପିଇବେ ରହିବେ, ତଥାପି ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ସେମାନେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ତ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ 2 ଜଣ ଚୋର ଭାବରେ ସେମାନେ ଜିରିହରେ ଯେତେବେଳେ ପାଦ ରଖିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା, ବହୁତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା। ସେମାନେ କେଉଁଠାରେ ଯାଇକି ରହିବେ? ପାନ୍ଥଶାଳାରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେମାନେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ରହିଲେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ। ସେ ସମୟରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ, ହୋଟେଲ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଜାଗା ହେଉଥିଲା, ଯାହା ପାନ୍ଥଶାଳା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସେଠାରେ ରହିବେ ତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ, ଏମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଏତେବେଳେ ଏମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ, ଆମେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯଦି ରହିବା
ତାହେଲେ ବି ଧରା ପଡ଼ିଯିବା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ମଣିଷ ପାଖକୁ ଯିବା ତେବେ ହିଁ ଧରା ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟାର ପାଖକୁ ଯିବା ତ ଲୋକେ ଆମକୁ ଭାବିବେ ଏମାନେ ବୋଧେ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା 2 ଜଣ ଯୁବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେମାନେ କେତେ ରିସ୍କ, କେତେ ବିପଦ ହାତରେ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ଯାଇକି ବସବାସ କଲେ। ଲେଖା ଅଛି 2:1 ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନନ୍ତର ନୁନର ପୁତ୍ର ଜିହୋସିଅ ସିଟିମ୍ ଠାରୁ ଚର ରୂପେ 2 ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହି ଗୋପନରେ ପଠାଇଲେ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯାଇ ସେହି ଦେଶ ଓ ଜିରିହୋ ନଗର ନିରୀକ୍ଷଣ କର। ତହୁଁ ସେମାନେ ଯାଇ ରାହାବ ନାମ୍ନୀ ଏକ ବେଶ୍ୟାର ଗୃହରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେଠାରେ ବସା କଲେ। ସେଠାରେ ବସା କଲେ। ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ ବେଳା ପାଇଁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଲଗା। ଏମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେପରି ଜାଗାରେ ଯାଇକି ରହିଲେ, ଦେଖିବା ଲୋକ ଭାବିବେ ଏମାନେ କେମିତି ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ, ଏମାନେ ଆସିକି ବେଶ୍ୟା ଘରେ କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି 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 ସଙ୍କଟମୟ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନାମ ବି ଖରାପ ହେବ, ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କର ନାମ ଯଦି କାହାର ମୁଖରେ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଏମାନେ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ରହିବା ଲୋକମାନେ, ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ କି କାମ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, କେତେ ନିନ୍ଦାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିପାରିଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ସେ ବେଶ୍ୟା ଘରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ସେମାନେ ନଗରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବେଶ୍ୟାର ଘରେ ଯାଇକି ରହିବା ଭିତରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଅନୁମାନ କରିକି ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ଏମାନେ ଆମ ଦେଶୀୟ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖବର ଚାଲିଗଲା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଆଉ ରାଜା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ଯାଅ ରାହାବ ଘରେ ଯଦି ସେମାନେ ବସା କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ଏମାନେ ରାହାବ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ସୈନିକ ମାନେ ଆସିଲେ। ଆଉ ସୈନିକ ମାନେ ଆସନ୍ତେ ରାହାବ ଏତେ ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ ସୈନିକ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 2 ଜଣ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାହାବ ଘରେ, ସୈନିକ ମାନେ ଆସନ୍ତେ ରାହାବ କଣ କହିଲା? ଆସିଥିଲେ ତ ସତ, କୁଆଡେ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏହା ମିଛ ନା ସତ ଅଟେ? କଣ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ? ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ ତ ସତ। 4 ପଢ଼ନ୍ତୁ।